Okay. Good morning. We'll start our class today. Today's class, we were discussing about shift registers. So, basic shift register functions we discussed, and we discussed serial in, serial out shift registers. So, what are registers? Registers are used to store binary bit. So, a collection of two or more D flip-flops with a common clock is known as, it can be considered as a register. Registers are often used to store a collection of related bits. Shift registers is like this. That is, the output of one flip-flop will be connected as the input of the next. In some cases, not necessarily always. For parallel in, parallel out shift register, this is not the case. And we have seen the basic shift register functions and serial in, serial out shift register, the 4-bit serial in, serial out shift register logic diagram or the circuit diagram, and the timing diagram. By looking at the timing diagram, or the timing diagram completely explains the working of the shift register. And next is serial in, parallel out shift registers. So how many type of shift registers are there? There are two ways of inputting the data into the shift register, parallel in and serial in. Similarly, there are two ways of outputting the data from the shift register, serial in and parallel out, serial out and parallel out. So combining these two input combinations and these two output combinations, altogether there are 4 possibilities of shift registers. That is why there is serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, and parallel in, parallel out shift registers. And in all these registers, these 4 combinations, data can be transmitted in one direction only. It is possible to transmit data in bidirectional also. So that type of shift registers is known as bidirectional shift registers. So now we'll see, after seeing serial in, serial out shift register, now we'll discuss about serial in, parallel out shift register. In serial in, parallel out shift register, you have to take this diagram. Each of these block represents one flip-flop. Okay, draw this diagram. This is the functional diagram. Data bits are entered serially. Once the data are stored, the output of each stage is available on its output line. Complete data store ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്താലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 4-bit ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ it takes 4 clock pulses or clock cycles to completely input the data into the shift register. So once the data is completely inputted, then only if we take it out, the data will be in its proper format. Okay, this is the diagram of a 4-bit serial in, parallel out shift register. As you can see, 4 D flip-flops are used. You must also note down the connections between the flip-flops, right? Suppose this bit represents the LSB. First data, we want to input say 1001 or 0101. 0101. That means MSB is 0 and LSB is 1. So first data inputted will be 1. So the first clock tick, the first data will be inputted. And the second clock tick, that data will be transferred to the D1 register. And new data will be inputted to the D0 register. During the third clock tick, the data in D1 is transferred to D2 and a new data from input is inputted to D0.
And in fourth clock tick, data from D2 is transferred to D3 and a new data is inputted. So after the fourth clock pulse, we can get data Q0, Q1, Q2, Q3, MSB Q3. Okay. So this is the timing diagram of a 4-bit shift serially parallel out shift register for the data 0110. Okay, first you should draw this diagram. ഈ ഡയഗ്രാം ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കൂ. See how the clocks are given. Clocks are given simultaneously. ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ദിസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു? നോക്കൂ, ക്ലോക്കിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ആരോ പോലെയല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് പ്ലസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. So all the D flip flops used here are positive edge triggered flip flop. What does it mean, positive edge triggered flip flop nu parnja? The flip flop output will change during positive transition of the input clock. What is positive transition? Transition from logic 0 to logic 1. Okay, idu varicho varichu kayinjal now we'll see നിങ്ങൾ ഡേറ്റയും ക്ലോക്കും മാത്രം വരയ്ക്കൂ. ഈ ബ്ലൂ ലൈൻസിലുള്ള ഡേറ്റയും ക്ലോക്കും മാത്രം വരയ്ക്കൂ ആദ്യം. This type of diagram, what is the name of this diagram? Timing diagram. Timing diagram. So it shows the state of the 4-bit register for the data input and clock waveforms. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ രജിസ്റ്റർ ഇനിഷ്യലി കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ വൺസ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ രജിസ്റ്ററിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കൂ 1 1 എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അസ്യൂം. ഇനിഷ്യലി ഓൾ സീറോസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഇനിഷ്യലി ഓൾ വൺസ് എന്നും അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇനിഷ്യലി ഓൾ വൺസിനാണ് ഈ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ വരച്ചോ? ക്ലോക്കും ഡേറ്റ ഇൻപുട്ടും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഇതിൽ നോക്കാതെ സ്വയം വരയ്ക്കൂ. എന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യൂ. അതാണ്, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയൂ. കാരണം ഓരോ ക്ലോക്കിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യൂ ഇതുപോലെ, പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ. കാരണം ആ ട്രാൻസിഷനിലാണ് ഡേറ്റ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് വേറെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ വെളിയിൽ നിന്ന് സീരിയലായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ഇൻപുട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിലാണ്. സോ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ തന്നെ ഒരു എന്താണ് സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം പോലത്തെ ഒരു സാധനം, അത് വരയ്ക്കുക. അത് വരച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജസ് മാർക്ക് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് ഈ ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് Q0, Q1, Q2, Q3 വരയ്ക്കും. നിങ്ങൾ വരച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. മീൻസ് തന്നെ വരച്ചാലേ അത് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കി വരച്ചോളൂ. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കുന്നു 0ക്കും 1നും 2 ലെവലിലായിട്ട്. ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്യും ആ 2 ലെവലിലും? ഒന്ന് എഴുതൂ, എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതൂ. വാട്ട് ആർ ദ വോൾട്ടേജസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫോർ എ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്? വാട്ട് ആർ ദ വോൾട്ടേജസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലോജിക് 0 ആൻഡ് ലോജിക് 1?
ഏതൊക്കെയാണ്? ലോജിക് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വോൾട്ട്, ലോജിക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വോൾട്ട് ആണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിന്? ആൻസർ ഇല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ്? നിങ്ങളൊരു 0, 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് അറിയണം. വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? എന്താ ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ലാത്ത? ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഷാഹിർ. ഈ ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിരം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ആഷിഖ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യും. ലോജിക് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വോൾട്ട്, ലോജിക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വോൾട്ട് എന്ന് പറയൂ. ആഷിഖ് ഇല്ലേ അവിടെ? ആഷിഖ് സലീം, ഹലോ ആഷിഖ്. ഹലോ ആഷിഖ്. ആഷിഖ് ഇല്ല അവിടെ. നോക്കൂ ഇക്കു, അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ നോ ഐഡിയ എന്നെങ്കിലും എഴുത്. കാരണം എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ വേണം. ഡോണ്ട് നോ എന്തെങ്കിലും എഴുത്. എനിക്ക് ഒരാൾ ഷാഹിർ മാത്രമാണ് ആൻസർ ചെയ്തത്, അത് പറ്റില്ല. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയണ്ടേ? ആതിര നിവേദിത പറയൂ. അറിയില്ല. ഓക്കെ ജീപ്. ഓക്കെ ആതിര അറിയില്ല. ഓക്കെ അത്രയെങ്കിലും. ആതിര ആൻസർ പറയൂ. അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വരയ്ക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കണ്ടേ ഇത് എന്താണെന്ന്? സീറോന്റെ 0.8 വരെ വരാൻ പറ്റില്ല? പറ്റും അനന്ത്. അത് ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, കാരണം ലോജിക് ഫാമിലി അനുസരിച്ച് അത് മാറും. TTL 0.8 വരെ ആവാം, TTL ചില കേസ്, പിന്നെ ചിലതിന് 0.4 വരെ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ മീൻസ് ഐഡിയലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എത്ര പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 5 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 5 ആവണമെന്നില്ല, 2.4 ചില കേസിൽ 2.4 to 5 വരെ, 2.8 to 5 വരെ അങ്ങനെ. പക്ഷെ 5-ൽ കൂടുതൽ 5.25-ൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ഇതിൽ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല, ഐസി ഡാമേജ് ആയി പോകും. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അപ്പൊ ഞാനത് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ കേസ് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 5 വോൾട്ട് ഒക്കെ. മുഹമ്മദ് റിഷാസ് 2 to 5 അല്ല, 2 to 5 പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് അവിടെയൊക്കെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻ ജനറൽ സിമോസ് ഐസീസ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാല് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടും ഈ ചിപ്പുകൾ, ഈ നാൻഡ് നോറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, സിമോസ് വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻ ജനറൽ ഡിജിറ്റൽ ഐസീസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ഡിജിറ്റൽ ഐസീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജ് പറയുമ്പോൾ സേഫ് ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് 0-ഉം 5-ഉം ആണ്. 5-നേക്കാൾ ലോവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ സിമോസ് ഐസി ചിലതിന് 5-നേക്കാൾ കൂടുതലും പറ്റും. പക്ഷെ ഇൻ ജനറൽ അതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം വരച്ചാൽ ഇത് എത്ര വോൾട്ടേജ് ലെവൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 0, 5 അങ്ങനെ അറിയും. അതാണ്. നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സ്പെഷ്യൽ കേസസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ പറയുമ്പോൾ 0 and 5 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതാണ്, എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണ്ടേ. ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം വരച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, 0 ഹൈ 0 1 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അത് ലോജിക് ലെവലാണ്. ഈ ലോജിക് ലെവലിന് എത്ര വോൾട്ട് കൊടുക്കും? ഓക്കെ. ഇനി അപ്പൊ അതാണ് ഡേറ്റ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, 0 വോൾട്ട് കൊടുക്കും. ഡേറ്റ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു 5 വോൾട്ട് അവിടെ കൊടുക്കണം. ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്, ബിറ്റ്വീൻ 0 and 5 വോൾട്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു
വേവ് ഫോം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ ഡേറ്റ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ Q0, Q1, Q2 എഴുതിയത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ ഇത് സീരിയലിൻ, ഈ ഡയഗ്രം നോക്കി അറിയാം, സീരിയലിൻ പാരലൽ ഔട്ട്. സീരിയലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ D0 എന്ന് വെച്ചാൽ Q0 ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, അതിലേക്കാണ് ആദ്യം വെളിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ വരുന്നത്. സോ Q0 ആണ് ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിഷ്യലി 1 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആക്റ്റീവ് ക്ലോക്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യും. ഇൻപുട്ട് 0, സോ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 പോയി. മറ്റേതിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി 1 ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ 1 തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ സമയത്ത് Q1 D1 നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ 1 ആണ് നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ Q1 1ൽ തന്നെ നിൽക്കും. D2 നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ D1 എന്ന് വെച്ചാൽ Q1 ആണ് അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് 1 ആയതുകൊണ്ട് Q2 1ൽ തന്നെ ഇരിക്കും, Q3 അതുപോലെ. ഇനി അടുത്ത ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ D0 വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ D0 അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 1 ആണ്, അപ്പോൾ D0 അതിന്റെ Q0 1 ആക്കും. അതേസമയം D1 നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ, കാരണം ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ക്ലോക്ക് അറ്റ് എ ടൈം, ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് 0 ആണ്. കാരണം Q0 0 ആയതുകൊണ്ട് D1ന് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആക്റ്റീവ് ക്ലോക്കിൽ D1 നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് Q1നെ 0 ആക്കി വെക്കും. പക്ഷെ D2 നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ Q1 ജസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എന്താ വാല്യൂ, Q1 1 ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് D2 Q1 1 ആയതുകൊണ്ട് അത് D1 ആണ്, D2 Q1 ആണ്, സോ Q2 1 തന്നെ ആയിരിക്കും. Q3 അതുപോലെ D2 Q2 ഉണ്ടാക്കുക, ആ Q2 ആണ് D3. സോ D3 നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് 1 ആണ്, സോ അതുകൊണ്ട് അത് 1 തന്നെ ഇരിക്കും. ഇനി അടുത്ത ആക്റ്റീവ്, കാരണം ഇവിടെ സീരിയൽ ഇൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് മാറ്റുന്നത് Q0ന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മാത്രമാണ്. Q1 എപ്പോഴും Q0 എന്താണ് ഓരോ കണ്ടീഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ Q0 ആണ് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് Q0 എന്താണ് അതനുസരിച്ചാണ് Q1 മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ Q2ന്റെ ഇൻപുട്ട്, Q2 ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയ D2ന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ Q1 ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവ് ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ D2 Q1 അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കാം. ഹലോ മാം, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് മാം. 10 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം, 10 മണിക്ക്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സീരിയലിൻ പാരലൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ഒരു 4 ബിറ്റ് സീരിയലിൻ പാരലൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം, ഓർ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോജിക് ഡയഗ്രാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം കൂടെ ആയാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സീരിയലിൻ. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സീരിയലിൻ പാരലൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇനി പാരലൽ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഇവിടെ പാരലായിട്ട് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയും സീരിയലായിട്ട് ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷേ എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ പാരലായിട്ട് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് സീരിയലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പാരലായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ, ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെയും ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഡേറ്റ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ സീരിയലായിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ്. സീരിയലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടി, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടി, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടി, അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സും നടക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ വേണം, എന്നാലേ അത് നടക്കുള്ളൂ. അതാണ് പാരലൽ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ നോക്കൂ, the bits are entered simultaneously into their respective stages. The bits are entered simultaneously into their respective stages. കാരണം 4 ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ
പാരലൽ ഇൻ ആണ്. അപ്പോൾ 4 ബിറ്റും ഒരുമിച്ച് ആ 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിലേക്കും എൻ്റർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പിയേഴ്സ് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് പെർ ക്ലോക്ക് പൾസ്. സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈനലുള്ള ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ 4 ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ 4 ബിറ്റ് 1 ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഇങ്ങനെ നീക്കി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അതാണ്. സോ ടു സ്റ്റോർ 4 ബിറ്റ്സ്, കാരണം ഈ 4 ബിറ്റും ഇപ്പൊ 4 ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. 4 ബിറ്റുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് പാരലൽ സീരിയൽ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ബിറ്റ് ആണ്. ടു സ്റ്റോർ 4 ബിറ്റ്സ് വി നീഡ് 1 ക്ലോക്ക് പൾസ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ തന്നെ 4 ഡേറ്റയും ഇൻപുട്ട് എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിലേക്കും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ഷിഫ്റ്റ് ദം ഔട്ട് വി നീഡ് അനദർ 3 ക്ലോക്ക് പൾസസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. 4 ബിറ്റ് പാരലൽ ഇൻ, കണ്ടോ, ഡേറ്റ പാരലലി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് സീരിയലി ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാം, ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ബാർ, ഷിഫ്റ്റ് സ്ലാഷ് ലോഡ് ബാർ, ഇങ്ങനൊരു ലൈനും കൂടെ വേണം. കാരണം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് വേൾഡിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് പ്രീവിയസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്തയിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാം. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ലോഡ് ബാർ, ഇങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ലൈൻ ഉണ്ട്. കൺട്രോൾ ലൈനും പിന്നെ കൺട്രോൾ ലൈൻ മാത്രമല്ല, കൺട്രോൾ ലൈൻ കണ്ടോ, ഷിഫ്റ്റ് സ്ലാഷ് ലോഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ലോജിക് 1 കൊടുക്കണം, ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ 0 കൊടുത്താൽ മതി. ലോഡ് ബാർ അല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അതൊരു ആക്റ്റീവ് ലോ കൺട്രോൾ ആണെന്നാണ്. ആക്റ്റീവ് ലോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം, ആ കൺട്രോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് അവിടെ ഒരു ലോജിക് 0 വരുമ്പോൾ ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ ലോജിക് 0, ആദ്യം നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 കൊടുത്തു. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ വഴി അത് ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ G1, പിന്നെ ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റ് കണ്ടോ G2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ആ സാധനം G3 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ G1, G2, G3യുടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്താണ്, ലോഡ് ബാർ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ G1, G2, G3ക്ക് 1 കിട്ടും, ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽസ് ആണ്, എക്സ്റ്റേണൽ. സോ D0 മാത്രം ഡയറക്റ്റ് കയറും, കാരണം D0യിൽ ഇപ്പുറത്തുനിന്നൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പുറത്തുനിന്നൊന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനൊരു. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എന്താണ് ഡേറ്റ, ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഡേറ്റ ഡൈവേർട്ടിംഗ് സർക്യൂട്ട്. ദിസ് സർക്യൂട്ട് will either input data from outside or input data of the previous flip-flop. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സ്വിച്ച് പോലെയാണ്. ഒന്നുകിൽ ഈ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ടിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട്. സോ ദിസ് രണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റും ഈ ഓർ ഗേറ്റും ഉള്ള ഈ കോമ്പിനേഷൻ, this is acting as a bi-directional switch. Bi-direction means ഈ ഒന്നുകിൽ D1 ഇങ്ങോട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ Q0 ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ വെൻ 0 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് G1, G2, G3ക്ക് ഒന്ന് ലോജിക് 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ D1 എന്താണോ ഡേറ്റ അതനുസരിച്ച് D1 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 1 1 വരും, D1 0 ആണെങ്കിൽ 1 0 0. സോ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ 1 കൊടുത്താൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, മറ്റേ ഇൻപുട്ടിനെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. സോ D1 വിൽ ബി വെൻ ദിസ് G1 ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 0 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് G4, G5 ആൻഡ് G6 വിൽ ബി inactivated because അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി inactivated. So G1, G2 and G3 will pass the bits D1, D2 and D3 to the input of the corresponding flip-flops. Then we are giving 0 here. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ, എല്ലാം D0, D1, D2, D3. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ 4 ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്സും ലോഡായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്സും ലോഡായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
when we are giving shift, ഇത് ലോഡായി, ഇത് പാരലലി അപ്പൊ ഇന്നായി ഡേറ്റ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് സീരിയൽ ഔട്ട്. സീരിയൽ ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈമേ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ബിറ്റേ കിട്ടൂ, നമ്മൾ 4 ബിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ബിറ്റ് കിട്ടണം, പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിട്ടണം, പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിട്ടണം. അതിന് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഈ ബിറ്റ് ഇവിടം വരെയും എത്തണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സീരിയലി ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ബിറ്റ് ഇവിടം വരെ എത്തണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് ലോഡായി, സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും, തേർഡ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഫോർത്ത് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Just look at the diagram. ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കണേ, കാരണം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഞാൻ PPT ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട, ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക തന്നെ വേണം. നിങ്ങൾ വരച്ചാലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക. വെറുതെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ തന്നെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പല കണക്ഷൻസും മിസ്സായി പോകും. സോ അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം. ഈ ഡയഗ്രാം ഇത് നോക്കി വരയ്ക്കൂ. പാരലലി സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, വരച്ചോ? ഈ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടറി നോക്കൂ, 2 ആൻഡ് ഗേറ്റും ഒരു ഓർ ഗേറ്റും. അതൊരിക്കൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ബാർ ലോഡ്, ഷിഫ്റ്റ്/ലോഡ് ബാർ, ആ ഇൻപുട്സ് ആണ് 2 ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെയും ഓരോ ഇൻപുട്സ് ആയി വരുന്നത്. ഇതേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കും, ബാക്കി പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും മതി. Okay, I'm going to the timing diagram of this parallel serial out. നോക്കൂ, ഇവിടെ ക്ലോക്കും ഷിഫ്റ്റ്/ലോഡ് ബാറും ഡേറ്റയും കൂടെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആണ് ഈ ഡേറ്റ. നോക്കൂ, ഇവിടെ 1010. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1010 എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ, കാരണം ഇത് പാരലലി സീരിയൽ ഔട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് ഈ ക്ലോക്കിൽ, ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ് ക്ലോക്ക് ആണ്. ഈ ക്ലോക്കിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം, ഇവിടെ വരുന്ന Q3 ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ടായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ D3 എന്ന് പറയുന്ന 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ, ലോഡ് ലൈൻ താഴെ ആക്റ്റീവ് ലോ കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ആണ് ഡേറ്റ ലോഡ് ആയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ലൈൻ ഹൈയിലേക്ക് കൊടുക്കണം, ആ കൺട്രോൾ ലൈൻ. അത് ഹൈയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഡേറ്റ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഹൈയിലേക്ക് കൊടുക്കണം, പിന്നെ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് വരും? ഈ Q3 വരുന്നത് D2 എന്താണോ അതാണ് അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ വരുന്നത്. സോ ഈ 1 അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ D1 എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വരും, അതാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ഏറ്റവും ഫോർത്ത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ, അതാണ് ഫോർത്ത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ വരുമ്പോൾ D0 എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ ബിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് 4-bit parallel serial out shift register. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് നോക്കി. ഏതൊക്കെയാ? സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്, സീരിയൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ സീരിയൽ ഔട്ട്. ഓക്കെ,
Okay, now attendance ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 1. 2. പറഞ്ഞോളൂ. ത്രീ അദ്വൈത് കേട്ടില്ല. അദ്വൈത് പറഞ്ഞു ഞാൻ 3 പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടില്ല. 3. ശരി. 4. യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. 5 ഇല്ല. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. നിതിൻ. 33. 33. ഓക്കെ. 35. 36. 37. 40. 41. 43. 42. 44. ഓക്കെ. 44. ഓക്കെ. 43, 44. 45. 45 ഇല്ല. 46 ഇല്ല. 47. 48. 48. ഓക്കെ. 48. ഓക്കെ, ആദ്ര കേട്ടു. അപ്പോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാമോ? റോഷിത് സേ യെസ് ഓർ നോ. മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറ. റോഷിത് തന്നെ പറയാ ആൻസർ. ഓക്കെ. എന്നുവെച്ചാൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാമെന്നാണോ റോഷിത് പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. Next is parallel out. So data is parallelly inputted. So the bits are entered simultaneously into their respective stages. Immediately, the bits appear on the parallel outputs. See, the bits are entered simultaneously into their respective stages. Immediately, the bits appear on the parallel output. Data in and data out both are parallel. So, one question. How many clock cycles it requires to get the output? How many clock cycles is required to completely retrieve the data out? എത്ര ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് വേണം കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടൈപ്പ് ദ ആൻസർ. Yes.
എനിക്ക് ഒരു ആൻസറേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ആൻസർ പറയൂ. റോഷിത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഉള്ള മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം. ചെയ്യൂ. യെസ്. ശ്രുതി, ശ്രേയസ്. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ യെസ്. ഓക്കെ യെസ്. ഓക്കെ യെസ്. 1 ആണ്. കാരണം 1 ആണ് ആൻസർ. ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ മതി. ഇതാണ് ദ ബിറ്റ്സ് ആർ എൻറ്റേർഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ടു ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജസ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസിൽ എല്ലാത്തിലുമേക്കും ഇൻപുട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പാരലലി ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടി. സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഓൺലി 1 ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇതാണ് കണക്ഷൻ. നോക്കൂ, ജസ്റ്റ് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം, കാരണം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, പാരലലി ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് കാരണം സൈമൾട്ടേനിയസ് ക്ലോക്ക് അല്ലേ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലോക്കിൽ തന്നെ എല്ലാത്തിലേക്ക് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അപ്പൊ തന്നെ ആ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം. You can see parallel outputs directly കിട്ടും ഒറ്റ സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ തന്നെ. കാരണം ഇവിടെ കണ്ടോ 4 ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ 4 ഇൻപുട്സും കാണിക്കണം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. കാരണം ഓരോ ഇൻപുട്സിനും അനുസരിച്ച്, കാരണം ഒന്നിന്ന് മറ്റേലേക്ക് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. So this is the 4-bit version. Then bidirectional shift register. കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞു, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയിട്ട് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ മാത്രമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ D0 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഡേറ്റ ഇപ്പൊ സീരിയൽ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രം ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയല്ല, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 2 സൈഡിൽ നിന്നും ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം, ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഡേറ്റ ഇൻ ആൻഡ് ഡേറ്റ ഔട്ട്. ഡേറ്റ ഇൻ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഡേറ്റ ഇന്നും ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് ഡേറ്റ ഔട്ടും ചെയ്യാം. So a bidirectional shift register is one in which the data can be shifted either left or right. Okay. So this is the circuit diagram of a bidirectional shift register. ഇവിടെയും ഇതാണ്, റൈറ്റിലോട്ടാണോ ലെഫ്റ്റിലോ, ഇവിടെയും ഒരു കൺട്രോൾ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോഡ് ചെയ്ത പോലെ. കാരണം ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്യുകയാണോ ഡേറ്റ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടതെന്ന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കൺട്രോൾ ലൈൻ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടതെന്നനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ, സീരിയൽ ഡേറ്റ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീരിയൽ ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ സീരിയൽ ഡേറ്റ അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് പോസിബിൾ. നമുക്ക് സീരിയൽ ഡേറ്റ ഇൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോജിക് 1 കൊടുക്കണം. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ട ലെഫ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് നോക്കൂ എവിടെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ദേ ഇവിടെ G1 കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ബാക്കി ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ടാണ് G1 കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ G2 കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നോക്കൂ G3 കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ G4 കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ 1 വരണം. അത് നോക്കൂ അടുത്ത ആൻഡ് ഗേറ്റ് G5, G6, G7 ആൻഡ് G8 അത്രയുമില് അതും കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഈ Q0 Q1 അതിന്റെ പൊസിഷൻ അതനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഡേറ്റ ഇവിടെ വരും. Q0 ആണ് Q1 വരേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ Q0 അടുത്ത ക്ലോക്കിൽ Q1 വരണം. അപ്പൊ Q0 ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കണം D കണക്ട് ആയിരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ Q1 ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് D2 കണക്ട് ആയിരിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ
ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ D2ലേക്ക് കണക്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റില് D2ലേക്ക് Q3 കണക്ട് ആവണം. അപ്പൊ നോക്കൂ, റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ ഷിഫ്റ്റ് എന്നനുസരിച്ച് ഡിയിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്സ് മാറും. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ Q1 വരണം, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ Q3 വരണം. അപ്പൊ Q1 ആണോ Q3 ആണോ D2ൽ വരേണ്ടത് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഈ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇവിടെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ D3യിലേക്ക് വരേണ്ടത് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ Q2 വരണം, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഡേറ്റ വരണം. അതിനാണ് മീൻസ് സീരിയൽ ഡേറ്റ വരണം ഇതില്. അതിനാണ്, അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് കാരണം ഐഡന്റിക്കൽ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടറിയാണ്, പക്ഷെ ഡേറ്റ ഇതുപോലെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ്, അങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ D1നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പോസിബിൾ ഇൻപുട്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കണം? റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ Q0 വരണം, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ Q2 വരണം അല്ലേ? സോ നോക്കൂ, അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, Q2 ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇതാ ഈ ഗേറ്റ് വഴി Q2 ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, Q0 ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ ഗേറ്റ് വഴി Pയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുക. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ത് വരണം, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് വരണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഈ ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വരേണ്ടത് D0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ മറ്റേ ഇൻപുട്ടിൽ Q0 കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ G6 ആണ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് G6ന്റെ മറ്റേ ഇൻപുട്ടിൽ Q2 കൊടുക്കുന്നു. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബൈഡയറക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ using which we can shift data either towards right or towards left. ഈ ഡേറ്റ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ പല ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ. When a binary 4-bit എടുത്താൽ മതി, 4-bit data is shifted towards right, it is equivalent to one operation. When it is shifted towards left, it is equivalent to another operation. What are the operation എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വരണം. So this is the timing diagram of a bidirectional 4-bit shift register. നോക്കൂ, ഇത് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അതനുസരിച്ച് സിഗ്നൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Okay, so here we have studied what are the types of registers: serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, parallel out, that is the simplest, parallel in, serial out, and bidirectional shift registers. So okay, bidirectional shift register also ഇതും ഞാൻ PPT ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടേക്കാം, അത് നോക്കൂ. ഇനിയിപ്പോൾ കാരണം ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു 3 ദിവസം ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക. അപ്പോഴേക്കും ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ല തറവായി നോക്കിയിട്ട് വരണം. കാരണം ഓരോന്നും നോക്കിയാലേ അതിന്റെ അടുത്തതും കൂടെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് കറക്റ്റായി നോക്കിയിട്ട് വരൂ, അത് ചോദിക്കും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഓൾ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ശ്രേയസ്, ശ്യാമിൽ, താങ്ക് യു, ചന്ദന, താങ്ക് യു, ഓക്കെ, ഹന, ആതിര, താങ്ക് യു.